प्रश्न करता उत्तर न जानी किए तो खुरी हबनी उत्तर न जानले मैं पचाड़ी रे मामू हेले तू मुझे हो कलेगा हबो हबोले हमगड़ी नहीं करी हेले मैं उत्तर बांधिबी हां लक्ष्य करंतु हां सुनी बटी सभा जने सुन देई मन सुन देई मन सुन देई मन सुंदर भावरे माया कला बसन बड़ सुंदर भावरे माया कला बसन देखो अजा घर को गली अजा तरकारी खाई मामू घर को जाई मामू पिठा खाई आओ माई घर को जाई माई साकरा खाई आओ ए विषय पुराणो देवी भाई अच्छा ए विषय पुराणो देवी कोन आओ लोका कैसे मां कैसे आगे लोका कैसे मामू कैसे आओ भाई कैसे आगे कोई समस्या से अच्छा छटिया नहीं एती निहार जानिबार जानी निहार जानिबार देखो आगे ये बाया कहूँ जे अजा घर को गले अजा तरकारी खाई अजा घर को बाया गला अजा तरकारी खाई हेले अजा तरकारी बोले कोन आगे अजा बोलते हला छेली बुझिलु कि रे बाया अजा बोलते हला छेली की कहीं अजा बोले को हागला जानिबा दरकार अजा जे छेल जाओ तो तू आप की हेला खया हाँ सुनी बटी सभा जने सुनो मन देई सुनी बटी सभा जने सुनो मन देई आगे स्वर्गपुर रे देव सभा कले तोही स्वर्गपुर रे देव सभा कले तोही आगे दक्ष प्रजापति सभा डाकिछंती दक्ष प्रजापति आगे सभा डाकिछंती समस्त बाबरे निमंत्रण होईची समस्त बाबरे निमंत्रण होईची समस्त देवता उपस्थित हेले समस्त देवता उपस्थित हेले मुख्य प्रजापति को समस्त प्रणिपात कले आगे मुख्य ब्रह्म को समस्त नमस्कार हेले आगे मुख्य प्रजापति को शिव नमस्कार हेले तेणु दक्ष प्रजापति मने राग बहिले दक्ष प्रजापति मने राग बहिले ये पिंड होई बते मान्य नदेले देखो मोचुई को होई बते मान्य नदेले शिव शंकर भोलानाथ कटे बोलिले शिव शंकर भोलानाथ कटे बोलिले शिव विहीन यज्ञ करिबि गुण आगे शिव विहीन यज्ञ करिबि गुण शिव को मध्य देवी आगे दक्ष प्रजापति मने मने भाविले शिव विहीन यज्ञ पुणी करिले आओ समस्त देवता को निमंत्रण देले देखो शिव को बाबू निमंत्रण देले शिव को बाबू निमंत्रण देले आओ समस्त देवता ने जाओ शक्ति समस्त देवता ने जाओ शक्ति एही कथा जानिले पुनी नारद आगे नारद आसी कैलाशरे पहुँचिले शिव यज्ञ करुछन्ति पार्वती को कहिले शिव यज्ञ करुछन्ति पार्वती को कहिले तमर भौणी माने कहु आसिलेनी तमर भौणी माने कहु आसिलेनी तमकु दक्ष निमंत्रण देले तो भौणी आगे यहाँ कहि नारद कहु चालिगले बाबू यहाँ कहि नारद कहु
ଚାଲିଗଲେ ମନେ ମନେ ପାର୍ବତୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଲେ ମୋର ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମୋହନ ଏରେ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ କଲେ ପିଠି ମୋହ ଏରେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କରିଲେ ମୋହ ଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାପା ଦେଲେ ଅପମାନ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବାପା ଦେଲେ ଅପମାନ ଆଉ ଶିବ ନ ଗଲେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ମନେ ପାର୍ବତୀ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେ ତ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେ ଜୟୀ ପୁଅକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ଦେଲେ ସେ କାହିଁକି ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ସିନା ପଚାରିବି ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରହିବି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏହା ଭାବି ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବାପା ତ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିବାର ଅବିଧେୟ ତଥାପି ମୋର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ କିଏ ସେ ସିନା ଅଭିମାନ କରିପାରିବ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଝିଅଟା ନା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବି ଏହା ଭାବି ପାର୍ବତୀ କଣ କହିଲେ ଶିବ କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମୋ ବାପା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଆଉ ମତେ ମିଶେଇକି ଆମେ 60 ଭଉଣୀ ଯାକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲି ଶିବ ବିହୀନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାରଦ ମତେ ଆସିକି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏକଥା କଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲେ ତ ପଚାରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଠିକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଏକଥା କହିଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ हे पार्वती तमे सेठिके जाओ नाही तमे जदि जीव तमर अमंगल हबो तमे सेठिके जाओनी आज्ञा शिव बारंबार मना कला सत्य मध्य पार्वती मां कहले हे महाप्रभु मोर जन्मगत अधिकार अछि तांकर झियो बिना निमंत्रण मध्य झियो बापा घर जाई परिबो मते डाक्य दरकार नै मु जाई परिबी एनो मु निश्चित भाबे जीवी एनो कार्यडा होछि जिंदेले जीवी हेले आगे शिव शंकर भगवान कहले हो जदि जीव तो जीव तमे जीवा समय नंदी भंगी दी जण मु नै था साथे धरि किछ असुविधा हेले मते सेमाने जणे को आसे आगे पार्वती शिवंकर कथा रखी आ दक्ष प्रजापति यज्ञ स्थान आसिक पहुंची गले जिते पहुंची गले ये दक्ष प्रजापति आज्ञा 60टा समस्ते देखिकी पार्वती को कहले तुमको तो निमंत्रण हो नथिले तापर भौणी मैंने बोले हो मोर तो भौणी ना आसे भौणी मैंने संगे नहीं गले कथा मिसई देले जिते दक्ष प्रजापति देखिले पार्वती को दक्ष प्रजापति घृणा कले अणगुड़ी घृणा कहले आलो आलो पार्वती केड़े कर्म कलु देखो आलो आलो पार्वती केड़े कर्म कलु बिना निमंत्रण तू पर सहेलु बिना निमंत्रण तू पर सहेलु तोर स्वामी पुणी गोसाई जगा तोर स्वामी पुणी गोसाई जगा गोसाई पाउस बोली हेउछि एका गोसाई पाउस बोली हेउछि एका एनु पवित्र तार शरीर से भोला शंकर आउ बारमूला साप गुहा से महेश्वर से बारमूला साप गुहा से महेश्वर तेणु तांको निमंत्रण मोहिन देली तेणु तांको निमंत्रण मोहिन देली आउ झियो तुई बोली करी सजमत न करी सकर करी आउ झियो तुई बोली सजमत न करी जाओ जाओ
ରହିଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବ ଭବ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇବ ମହନ ଆଗେ ବାରମ୍ବାର ପାର୍ବତୀ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ବାବୁ ହେ ସହି ନ ପାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ବାବୁ ହେ ସହି ନ ପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ସତ୍ୟପୀଠକୁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ସତ୍ୟପୀଠକୁ ଯାଇ ଆଉ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବିସର୍ଜନ କରିଲେ କହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡେ ଯାଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ କହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡେ ଯାଇ ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ କହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୋଡ଼ିନ ସେ ଗଲା ଏଡ଼େ କଥା ହେଲା ବୋଲି ଭୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ଏଡ଼େ କଥା ହେଲା ବୋଲି ଭୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦି ଭଙ୍ଗି ପ୍ରୟାସ କଲେ ଥାଇ ଯାଇ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଘଟଣ ଘଟିଣ ଗଲା ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଘଟଣ ଘଟିଣ ଗଲା ଆଉ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି ମାଙ୍କ ପ୍ରାଣଟି ଗଲା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ି ମାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଶଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଶଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମ୍ବୁରୁ ବାଜିଲା ହୋଇ ଥର ତମ୍ବୁରୁ ବାଜିଲା ହୋଇ ଥର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବ ହୋଇଲେ ବାହାର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବ ହୋଇଲେ ବାହାର ଆଜ୍ଞା ରାଗରେ ଶିବଙ୍କ ତନୁ ଜର ଜର ରାଗରେ ଶିବଙ୍କ ତନୁ ଜର ଜର ଦେଖ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଜଗେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଜଗେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଏକାଥରେ ଦକ୍ଷର ମସ୍ତକ କାଟିଲେ ଏକାଥରେ ଦକ୍ଷର ମସ୍ତକ କାଟିଲେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନହେଲା ଆଉ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଅମାଳତି ହେଲା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଅମାଳତି ହେଲା ଆଗେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ପାଇଲ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ପାଇଲ କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୁଲିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାନନ କାନ୍ଧରେ ଧରି ବୁଲିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାନନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଶିବ ଶବ କୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଇଲେ ଶିବ ଶବ କୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ପେଶି ଆଗେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ପେଶି 55 ଖଣ୍ଡ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ପେଶି 55 ଖଣ୍ଡ କଲେ ଚୋଠେ ମାଂସ ପଡ଼ିଲା ଶକ୍ତିପୀଠ ହୋଇଲା ଘରେ ଆଜ୍ଞା କୋଠେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଗୋଡ଼ ପୂଜା ପାଏ କୋଠେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୂଜା ପାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୋଠେ ଗୋଡ଼ କୋଠେ ମୁଣ୍ଡ ପୂଜା ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସେ କଣ କଲେ ରାଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତ୍ରିଶୂଳ ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କର୍ମଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ ରାଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇକିରି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସି ଶିବଙ୍କୁ ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇକିରି ବନ୍ଦେଇଲେ ଶାନ୍ତ ହବ ପଡାଇଲି ବନ୍ଦେଇଲେ ହେଲେ ଶିବଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି ସେ କଣ କରିଲେ ରାଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ କାଢିକିରି ଦେଖେଇଲେ ମା କେଡ଼େ କଥା କଲେ ଏଇଟାକୁ ପୂଜା କରେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଶିବଶଙ୍କର ମୁଁ ତୁମର ଧର୍ମ ମା ମତେ
ତମେ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛ ମତେ ଲଜ୍ଜା ତମର ଅଭିଶାପ ଆଜିଠାରୁ ତମର ଲିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ପାଉ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତ ଲିଙ୍ଗୁର ଆଗେ ପୂଜା ହବ ଆଜି ତେଣୁକରି ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହେଲା ସତଗିରି ମାମୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତି ହେଇନି ବୁଝିଲୁ ନା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତ ଅହଙ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲାନି ଆଉ ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ କିଏ ସେ ଦକ୍ଷ ଦେବତା ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମତେ ସେ ନମସ୍କାର ହେବା କଥା ମତେ ନମସ୍କାର ନ ହେଇକିରି ମତେ ଅପମାନ ଦେଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛ ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଠାରୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ ତେଣୁକରି ତମେ ନମସ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଅହଙ୍କାର ବଶ୍ୟଭୂତ ହୋଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି ଆଉ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହବ ତେଣୁକରି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି କି ତମେ କ୍ଷମା ଦିଅ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି କଥା କହିଲେ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନନ୍ଦୀକି ପଠେଇଲେ ଯାରେ ନନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ଛେଳିର ମସ୍ତକ କାଟିକିରି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦୀ ଯାଇକି ଛେଳିର ମସ୍ତକଟେ କାଟିକିରି ଆଣିଲେ ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିବଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଦେବତା ମାନେ ପଚାରିଲେ ହେ ଶିବଶଙ୍କର ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ସ୍କନ୍ଧରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଲଗେଇଲ ତାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗେଇଲନି ଶିବ କହିଲେ ଏ ଅହଙ୍କାରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା ତେଣୁକରି ଲଗେଇଦେଲି ଏଥର କରିକିରି ଥିବ ହେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାପା କିଏ ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ କହିଲେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଯଦି ଦୁନିଆ ଜାଗାର ମା ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆମକୁ କଣ ହେବେ ପାର୍ବତୀ ଆମର ମା ହେଲେ ନା ହେଲେନି ରେ ଦୁନିଆ ଜାଗାର ମା ତୋ ମା ବୋ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗାର ମା ହେଲେ ମାର ବାପାଟା କଣ ହବ ରେ ବୋପା ଅଜା ହବ ତେଣୁକରି ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ଆଉ ଅଜା ଘରକୁ ଗଲି ଅଜା ତରକାରୀ ଖାଇଲି ତୁ ଯୋଉ ଅଜା ଘରକୁ ଗଲୁ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିଲୁ ଅଜା ବୋଇଲେ ଛେଳି ହେଲା ନା ଏବେ ତ ଦଶହରା ପକ୍ଷଟା ଲାଗିଛି ତୁ ତ ଅଜା ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଛେଳି ମାଂସ ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ ଆଜି କି ବାର ବୁଝି ହେଲା ଆଜି କି ବାର ତୁ କେବେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ଆଜି ତ ଖାଇକି ନହେଲେ ବୁଝିଲା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାୟା ପଚାରିଛି ଅଜା ଘରକୁ ଗଲି ଅଜା ତରକାରୀ ଖାଇଲି ଅଜା ବଳଦ ହେଲା ଛେଳି ମାଂସ ତରକାରୀ ତାର ଅଜା ଘରକୁ ଯାଇକିରି ବାୟା ଖାଇଛି ଖାଇଲି ହେଲା ତାପରେ କୋଉଠିକି ଗଲୁ ଆଉ ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି ମାମୁଁ ପିଠା ଖାଇ ମାମୁଁର ପିଠା ହେଲେ ମାମୁଁଟା କିଏ ସେ ମାମୁଁ ପିଠାଟା କଣ ଏ ବି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହବ ଅଛି ଆଉ ହଉ ଆହୁରି ଶୁଣିବଟି ସଭା ଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ जगतर मामू चंद्र कहीं आरे जन्म मामू से जन्म मामू दुनिया जगार मामू हेले जन्म को कहीं मामू बोली कहगला कौन भाई मामू कहबी हाँ रे पिलाटा मध्य खेलेले आरे जन्म मामू
ମାମୁଁ କହୁଛ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ କାହିଁକି ଚନ୍ଦନ ମାମୁଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆମର ହିସାବରେ ସେ କେମିତି ମାମୁଁ ହେବେ କେମିତି ମାମୁଁ ହବ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଲା ମନ୍ଥନ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଲା ମନ୍ଥନ ଆଉ ସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିଲା ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପୁରୀ ବିଭା ହୋଇଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚନ୍ଦ୍ର ଭଉଣୀ ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଭଗବାନ ବିବାହ ହୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଭଗବାନ ବିବାହ ହୋଇଲେ ତେଣୁ ଜଗତର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲେ ତେଣୁ ଜଗତର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଜାଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଜାଣ ଦୁନିଆ ଜାଣ ହୋଇଲେ ଦୁନିଆ ଜାଗର ନାମ ହୋଇଲେ ବାୟରେ ପୁରାଣଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁ ଜଗତ ଜାଗାର ମାମୁଁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ କୋଉ ହିସାବରେ ସେ ମାମୁଁ ହେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାହିଁକି ହେଲା ତାର କାରଣଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ପଡୁନଥାଏ ବୁଝିଲେ ନା ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ଦିତିଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଏ ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ଅଦିତିଙ୍କ ପୁଅ ଅସୁର ମାନେ ହେଲେ ଦିତିଙ୍କର ପୁଅ କଶ୍ୟପ ଋଷି ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ଏମାନେ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ତଥାପି ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଉ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଅସୁର ଏମାନେ ହେଲେ ଦେବତା ଦେବତାଙ୍କର ଅସୁରଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବଳବାନ ତେଣୁକରି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନେ ତ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ ଏ ଦେବକୁଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେ ଦେବତା ମାନେ ତମେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସନ୍ଧି କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ସମୁଦ୍ରରୁ ଅମୃତ ବାହାରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଅମୃତ ତମେ ମାନେ ଖାଇଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମରିବ ନା ଆଉ କେବେ ତମେ ମରିବନି ଏ ଅସୁର ମାନେ ବିନାଶ ହେବେ ଅସୁର ମାନେ ବିନାଶ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଦେବତା ମାନେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକରି ସନ୍ଧି କଲେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେବାନି ମିଶିକି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବୁଲୁଥିବା ସମୁଦ୍ରରୁ ଯାହା ବାହାରି ଆମେ ନେବା ଆଗରୁ କହିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେବତା ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ମିଶିକିରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ 14ଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ରେ ହୀରା ଲୀଳା ବୈଧୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଲେ ଆକାଶକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନେଲେ ଉଚିଶ୍ରବା ଅଶ୍ବ ବାହାରିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ନେଲେ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ବାହାରିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏ ପ୍ରକାର 14ଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ବିଷ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ଏ ପ୍ରକାର 14ଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାୟୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାହାରିଲେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ଜଗତର ମା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାର ଭାଇଟା କଣ ହବ ରେ ଭାଇଆ ଭଉଣୀ ହବ ମାର ଭାଇଟା ପୁଣି ଭଉଣୀ ହବ ମାର ଭାଇଟା ମାମୁଁ ହବ ରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ତୁ କହୁଛୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି
আচ্ছা আচ্ছা এই তো জানিলো তু যে মামু হেলে কে সে চন্দ্র চন্দ্র জগতর মা হেলে লক্ষ্মী তাঙ্ক ভাই হেলে জগতর মামু মামু তেণুকରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାମୁ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା ତୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ମାମୁ ପିଠା ପିଠାଟା କୋଉଟା ହେଲେ ପିଠାଟା କୋଉଟା ଜାଣିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଏତେ ଚାରି ଗୁଣିଆ ଖାଉଛୁ ଚାରି ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଯୋଉ କଟା ପିଠା ନାହିଁକିରେ କଟା ପିଠା ମା ମାଉସୀ ମାନେ ହେଇଡି ସେମାନେ ଆଉ ଚୁନା କୁଟିକିରି ତଳିକିରି ସେ କୁଲାରେ ডাঙ্গারে তার ছতই ছতগিরি নিজ কাটু নাহান্তি সেটাও কহନ୍ତି চন্দ্রকান্তি ছতগিরি মো মাইকে ଦେଇଥିଲା রে ଚାରି ଗୁଣିଆବି ଖାଇଛନ୍ତି ଭାଇରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା କେବେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ି ସେ ଯୋଉ ଦେବୀ ମିଷ୍ଟାନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମିଳୁଛି ଛତଗିରି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଆମ ଘର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ଖାଇଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଗଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପିଠା ଖାଇଲୁ ଛତଗିରି ଅଜା ଘରକୁ ଗଲୁ ଅଜା ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ ଅଜା ତରକାରୀ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ଆଉ ମାଇ ସାକରା କଣ ରେ ମାଇ ସାକରା ଓହୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଦିଟା କୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନ କହିଲେ ହଉଛି ଶୁଣିବଟି ସମାଜନେ ଶୁଣବ ନ ଦେଇ तू मामू घर को गलु मामू पिठा खाई मामू हेले चंद्रकांति पिठा खाई हेले माई घर को गलु माई साकरा खाई हेले मामू हेला केसे चंद्र आउ चंद्र देवता 27 कन्याଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି 27 ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 27ଟା ଝିଅକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ 27 ଝିଅର ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା 27ଟି ଝିଅ ହେଲେ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ ଦ୍ୱିଜା କୃତିକା ରୋହିଣୀ ମୃଗଶିରା ଆରିଦ୍ରା ପୁନର୍ବସୁ ପୁଷ୍ୟା ଅଶ୍ଲେଷା ମୁଖା ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला ए मूला टाकू आखेरे रखिता बुझिलु ना ए 27 नक्षत्र भितर ए मूला नक्षत्र होचंती चंद्रंगर स्त्री 27 टा स्त्री ना ए मूला नक्षत्र हेले चंद्रंगर स्त्री हेले चंद्रंगर जदी स्त्री हेले चंद्र जगत जगर मामू जदी हेले ए मूला नक्षत्र कोन हबो मामूर माइप कोन हबो मामूर माइप भौनी हबो मूर्खपिया मामूर माइप कोन भौनी हबो माई हबरे हां तू कहिथिलु ना माई घर को बोली माई साकरा खाई हेले माई लाठी की हेला मूला नक्षत्र हेला तोर माई मूलाटा की माई करी रे अरे मूलाटा बोले मूला नाटा रे नाटा मूला आ शुरू से कोन मूला नक्षत्र होची से चंद्रंगर स्त्री हेले तू जो कहिथिलु माई घर को बोली माई साकरा खाई अर्थात तो माई घर को बोलु मूला साकरा खाइलु मूला साकरा खाई बुझिलु आउरी प्रश्नर उत्तर कहिबो हम प्रश्नर उत्तर कहिबो हम